नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव स्वागत करुच्ची आजिर क्लास को आमे पीजी ओपीएससी पीजीटी वाइज आम सिलेबस वाइज क्लासेस गुड़िक मुझे जदि आपण मैंने मो क्लास रे नुआ अच्छा तेबे चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध आ क्लास शेष पर्यंत रुहतु जदि मो क्लास भल लगे तेबे कमेंट्स माध्यम मते जनइबा को अनुरोध आ जदि आपणक किसी इम्पोर्टाट होउछि ताहले आपणक सांगसाथी मानक मध्य शेयर करने को अनुरोध आ शेष लाइक कर दिंतु जहाद्वारा मु आहरी इंस्पिरेसन हेबी जे एमती आपणक नुआ नुआ क्लासेस गुड़ाक आने मु प्रतिदिन चेष्टा करुच्ची आपण मानक क्लासेस गुड़ाक आने तेबे डेरी नक आज आरंभ करवा आज क्लास रही आमर टॉपिक रही बर्षा दास तेबे ही बर्षा दास जे कि आमर ओपीएससी पीजीटी पेपर 2 यूनिट 2 रे अछंती ए आंको आमे काहे की पढ़िबा आंकर साहित्य सृजन कौनटा रही केउं विषय पर ये प्रसिद्ध अछंती जे आमे आंको साहित्य रे जानिछे। तेबे प्रथम बर्षा दास को संपर्क रे टिके जानिबा तो बर्षा दास को जन्म समय और साहित्य सृष्टि संबंधी कौनसी ग्रंथ रे सठिक तथ्य आमे देखिबाकू पाइबा नाही। से निजे मध्य तांकर परिचय कौनसी ग्रंथ रे लेखि नाहांती। डॉक्टर आर्तवल्लभଙ୍କ मत अनुसार तेबे विभिन्न गवेषक तो भिन्न भिन्न मत देइचंती तो आर्तवल्लभ कौन मत देइचंती आर्तवल्लभଙ୍କ मत अनुसार बर्षा दास 1400 शताब्दी 14th शताब्दी कवि बोली से कहिचंती। तांकर रचना होछि कौन ना कलसा चौतीसा। यही कलसा चौतीसा आम जदि कहबा यह हेउछि आम ओडिया साहित्यर प्रथम चौतीसा। आ चौतीसा कहले कौन ना क रु क्ष पर्यंत व्यंजन वर्ण को आद्य क्रम रखी रचित गीति कविता को आमे चौतीसा बोली कही था। देख आमर व्यंजन वर्ण क ठारू क्ष पर्यंत आद्य नियम रखी प्रथमे क रही ख रही ग रही नियम रखिकी जदि आमर गीति कविताटी रचना हेउछि ताहले आमे ताको चौतीसा कहबा एवं आर दुई पादरे गोटे पद हुए मन रखिला चौतीसा। तेबे ओडिया साहित्यर आमर प्रथम चौतीसा हेउछि कलसा चौतीसा जहाको किए लिखिछन्ति ना बर्षा दास। तेबे कलसा चौतीसाटी पंचदश शताब्दी शारदा दासଙ୍କ ठारू प्राचीनतम बोली किए मत व्यक्त करिछन्ति आमर आर्तवल्लभ मत व्यक्त करिछन्ति। तेबे सारला तांक महाभारत शारदा दास कौन कहिछन्ति देखिबा वेद मंत्र जुकते ये पढ़ंती कलसा विशिष्ट मारकंड आबर दुर्वासा। तो शारदा दास यही श्लोक रे कलसा शब्दर व्यवहार रु कलसा चौतीसा शारदा पूर्ववर्ती रचना बोली जना जाए। जेहेतु से शारदा दास तांक महाभारत रे कलसा शब्दर व्यवहार करिछन्ति तेणु आमे ए कलसा चौतीसाटी शारदा दासଙ୍କ पूर्ववर्ती समयर रचना बोली कहि परिबा। अर्थात से कवि को मध्य कारण से कवि तो लिखिछन्ति ना कलसा चौतीसा को तांको मध्य आमे सेही जुगर कवि बोली कहबा जे शारदाଙ୍କ पूर्ववर्ती जुगर। ठीक अछि। बर्षा दास को शारदा पूर्ववर्ती कवि भाव में ग्रहण करा जाए। तांकर विशिष्ट रचना हेउछि कौन ना कलसा चौतीसा। कलसा चौतीसा 1931 ख्रीष्टाब्द लोकलोचन को आसीथिला। तार आविष्कारकर्ता हेउछन्ति श्री विच्छन्द चरण पट्टनायक। मन रखिबे एठी आमर दुईटी क्वेश्चन केते क्वेश्चन फास्ट आमर प्रथम क्वेश्चन रहिला आमर ओडिया साहित्यर प्रथम चौतीसा कलसा चौतीसा। द्वितीय क्वेश्चन रहिला कलसा चौतीसा केबे लोकलोचन को आसीथिला 1931 ख्रीष्टाब्द यार आविष्कारकर्ता किए रहिले ना श्री विच्छन्द चरण पट्टनायक। आपको किए लिखिछन्ति ताकु लिखिछन्ति बर्षा दास। एटी चारोटी क्वेश्चन भलो भाव में मन रखियो। आ चौतीसा कहले कौन तो एटा मु बुझेई देली। तेबे एटा जो चौतीसाटी रहिला विच्छन्द चरण पट्टनायक केबे ताकु प्रकाशित करिछन्ति प्राची समिति आनुकूल्य रे प्रकाशित चौतीसा मधुचक्र चतुर्थ खंड रे एहाकु स्थानित करिछन्ति। एटा मध्य इम्पोर्टाट क्वेश्चन एटा को मध्य मन रखिबे। ठीक अछि। तो प्रथमे मध्य मेंशन कर देछि चौतीसा कहले कौन बुझ। चौतीसा हेउछि 34 पद विशिष्ट रचना जहार पदमानकर आद्य अक्षर सब कठु क्ष पर्यंत व्यंजन कर्म रे सज्जित होइछि। तेबे ओडिया साहित्यर प्रथम चौतीसा कलसा चौतीसा। कलसार अर्थ कौन ना मांगलिक गान
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ମାଙ୍ଗୀ ଅନୁସାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ କୁମାରଙ୍କର ମତ ହେଉଛି କଳସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ। ଦେଖିଥିବା ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତେବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆମର ବିବାହ ହେଉ, ବ୍ରତଘର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ହେଉ, ଛୋଟ ପୂଜା ହେଲେ ବି କିମ୍ବା ଆମେ ନର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସଟିଏ ବସାଉଛେ, ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇ କଳସାକୁ ଆମର ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ ବୋଲି, ମାଙ୍ଗଳିକ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେବେ ପୁଣି କଳସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, କଳସା ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ କଳସା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଷ୍ଟିବଚନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କଳସା ଶବ୍ଦ ଆଶୀବଚନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀରେ କଳସାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିବ। କଳସ ଚଉତିସାର ଯେମିତି ଆମର ସମୟ ସୀମାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ ଗବେଷକମାନେ ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତ, ସେମିତି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧୀର ମାନସିଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରଳାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପୁସ୍ତକରେ କଳସା ଚଉତିସାକୁ ସାରଳା ଯୁଗର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳସା ଚଉତିସାକୁ ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାରଳାଙ୍କ ଅଳ୍ପ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ସାରଳାଙ୍କ ଯୁଗ ସମୟରେ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱସମ୍ପାଦିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳସା ଚଉତିସା ଓ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାରଳାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କବି ବର୍ଷ ଦାସ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ଷିତିପତି ଠାକୁର ସେ କପିଳାସେ ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବଚ୍ଛଦାସ କଳସା ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କଳସା ଚଉତିସା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ରଚନା ବୋଲି ଜାଣିବା। ତେବେ ଅନେକ ତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ମତ ହିଁ ରହିଛି। ତେବେ ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ସାରଳାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଳସା ଚଉତିସାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ କଳସା ଚଉତିସା ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ବର୍ଷ ଦାସଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଗୀତି କବିତାଟେ। ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଚଉତିସାଟିର କଳେବର ପୃଷ୍ଠ। ଏହା ମାଳବ ଓ ବରାଡ଼ି ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବ, ଏହା କେଉଁ ରାଗରେ ନା ମାଳବ ଓ ବରାଡ଼ି ରାଗରେ। ଏହାର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବ। ଚଉତିସା ଆରମ୍ଭରେ ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବରର ବୟସ, ରୂପ, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଛି ଗୌରୀଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସଖୀଟେ ଗୌରୀଙ୍କ ସଖୀ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବରଙ୍କର ବୟସ, ତାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବରଟା ନିପଟ ବୁଢ଼ା, ଶ୍ୱାସରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ତାର ଯାନ ଏକ ହଡ଼ା ବଳଦ, ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟ କଦାକାର ବୃଦ୍ଧ ଅନିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୌରୀକୁ ବିବାହ କରିବ। ଏହା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସଖୀମାନେ ଗୌରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ଗୌରୀ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାତା ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୌରୀଙ୍କ ପିତା ହିମବନ୍ତଙ୍କ କଠୋର ଆଦେଶରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାଦେବ ନିଜର ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ଗୌରୀ ଓ ତାଙ୍କ ମାତା ଓ ସଖୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଗୀତଟି ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟା ଭିତରୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର, କହନ୍ତି କାମିନୀ ଶୁଣ, ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ କାହୁଁବରେ ବରିଲେ ତୁମ୍ଭର ପିତାମଣୀ। କୁଳ ମୂଳ ଗୋତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ ଜାଣତାର, କନକ ବେଦୀରେ ବୁଢ଼ା ବସିଛି ମଧ୍ୟର। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ରୂପ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି।
ତ ସେଇ ସମୟରେ ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ କହିଲେ ଆମର ହିମାଳୟଙ୍କ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହିମାଳୟଙ୍କର ଦୁଲଣୀ ବୋଲି। ଦୁଲଣୀ କହିଲେ ଝିଅ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କେହି ମିଳିଲେନି, ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଆଙ୍କର କ'ଣ କୂଳମୂଳ ଗୋତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଇଆଙ୍କୁ ହିଁ ତମ ପାଇଁକି ବୁଝିଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଖୁଁ ଖୁଁ ଖାସ ସାହାସିଣା ପେଲୁ ଅଛି ଧଇଁ, ଖର ନିଶ୍ୱାସ ବୁଢ଼ାର ମଥା ଲାଗେ ଭୁଇଁ। ଖଣ୍ଡିଆ ଯୋଗୀର ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଜାନ ତାର, ଖଣ୍ଡିଆ ବଳଦ ବୁଢ଼ା ବାନ୍ଧିଛି ପାଖର। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁଁ ଖୁଁ ହେଇ ସେ ପେଲୁଛି, ମାନେ କାଶ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆଜମା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ଖୁଁ ଖୁଁ ହେଉଛି ଏଡ଼େ ଜୋରରେ କାଶ ହେଉଛି ଯେ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ବୁଢ଼ାର ମଥା ଲାଗେ ଭୁଇଁ। ଏଡ଼େ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଯେ ତା ଭୁଇଁଟା ମାନେ ମାଟିରେ ମଥା ଲାଗିଯାଉଛି। ଖଣ୍ଡିଆ ଯୋଗୀର ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ ତାର ଜାନ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ହଳା ବଳଦଟାକୁ ବାନ୍ଧିଛି ତା ପାଖରେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ସଣ ଫୁଲ ଫୁଲିଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ସଣ ଫୁଲ ଗଳୁଛି ନୟନ, ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳେ ଲମ୍ବଇ ମୁଦୁର ଦରଶନ। ଜ୍ଞାନଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଲାଣି ଭେବଳ ତା ମତି, ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ବୁଢ଼ାର ନାହିଁ ଗତିମତି। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ସଣ ଫୁଲ ଗଳୁଛି ନୟନ, ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ନେନ୍ଦ୍ରା ଯେଉଁ ଆମେ କୁହେ ନେନ୍ଦ୍ରା ଗଳୁଛି ତା ଆଖିରୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଫାଇଲେରିଆ ଗୋଡ଼ ଭଳିଆ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଛି। ତାର ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାର ମତେ କାହିଁକି ତାର ମତିଗତି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଘର ତା କେବଳ ଦେଶ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଘଟାଇଛି ବିହିଆଣି ହେମନ୍ତ କରାଇ। ଘଟ ଘଟ ହୋଇ ଲାଳ ବହୁଛି ତୁଣ୍ଡର, ଘନ ଜଟା ଲୋଚାଏକ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଣ୍ଡର। ତାର ଘର କେଉଁ ଦେଶରେ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ମାନେ ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା, ତାର ଲାଳ ବହୁଛି ଏମିତି ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡରେ ଜଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ହେଇନି କି ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ କି ହେଇନାହିଁ। ନଚିହ୍ନଇ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ନ ଦେଖେ ନୟନେ, ନିକଟେ ଡାକିଲେ ନ ଶୁଣେ ତା ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ। ନଖ ମୁଖ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥାନ ପଶିଲା ଭିତର, ନୂଆ ଖଣି ଖଣା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛି ଉଦର। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ନ ଚିହ୍ନିଲା ମଣିଷ, ସେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ତା ଆଖିକୁ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି, ତାର ଦୁଇଟା କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉନି, ତା ପାଖରେ କହିଲେ ଯାଇକି ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରୁଛି। ନଖ ମୁଖ ଚକ୍ଷୁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି, ମାନେ ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ନୂଆ ଖଣି ଖଣା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛି ଉଦର, ତା ପେଟ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ଚର୍ମେକ ମାଡ଼ିନ ବୁଢ଼ା ବସିଛି ମଧ୍ୟଣେ, ଚଉପାଶେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ସେ ଯେମିତି ବସିଛି ଚେକା ପକେଇକି, ତା ଚାରିପାଖେ ଦେବତା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଚକୋର ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଲୁ, ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ସଖୀ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡ଼ିଲୁ। ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗେ ଛିଣ୍ଡା ଗନ୍ଥା ଲାଗିଛି ତାହାର, ଛାର ପାଉଁଶ ଲୋଚାଏ ଲେପିଛି ଶରୀର। ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ, ସଖୀ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଲୁ। ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର ଦେହ ସାରା ଖାଲି ପାଉଁଶ ହିଁ ଲାଗିଛି। ଛନ୍ଦି ଅଛି ସର୍ପମାଳି ମୁଣ୍ଡେ ଆବରଣ, ଛଟକେ ଭେଳିଛି ବୁଢ଼ା ଲଗାଇଣ ଜଳ। ତା ବେକରେ ସେ କ'ଣ ସାପ ଆଉ ମାଳି ଫାଳି ଗୁଡ଼େଇଛି କ'ଣ। ବୁଢ଼ା ଜଙ୍ଗମକୁ ପ୍ରାପତ ହୋଇଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ଯାହା ତୋର କପାଳରେ ବିହି ଅଛି ଲେଖି। ତୁ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ତୁ ଅନିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ତୋତେ ପାଇଛି, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ। ଯୁବା କାଳେ ଯଉଁ ଯୋଗୀ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ନା ଯାହା, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଜଙ୍ଗମ ଗୋଟାକୁ ହେଲୁ ବାହା। ଝୁମୁ ଝୁମୁ ବାଜି ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି ଲୋଚାଏ, ଝମକୁଣୁ ଅଛି କରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଗୋଟାଏ। ତାର ତ୍ରିଶୂଳ ଗୋଟାଏ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଯୌବନ ସମୟରେ ସେ ତାର ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ତୋର ଯୌବନକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇ ଗଲାଣି। ଝୁଲି ହୋଇ ଝିଙ୍କି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଢୁଳାଇ, ଝିଅ କି ନାତୁଣୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶିବୁ ଗୋ ତୁହି। ନିଶତେଣ କହେ କଥା ନିକୁଟିଣ ଦାନ୍ତ, ନ ଆସଇ ବାଣୀ ତାର ଦୁଇ ହୁଏ ଅନ୍ତ। ତୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବୁ, ତାର ଝିଅ କି ନାତୁଣୀ ପରିକା ଦେଖାଯିବୁ। ଆଉ ସିଏ ତ କହିପାରୁନି କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ପଦେ କହୁଛି ତା ପେଟରୁ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ସବୁ ଦୁହିଁ ହେଇ ଆସୁଛି। ନିଶ ଦାଢ଼ି ରୁଚି ତାକୁ ନ ମିଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ, ନିଶା କାଳେ ନ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଡରି ପାଇ। ଟଳ ଟଳ ହୋଇ ଟେକି ବସି ସେ ନ ପାରେ, ଟାକୁଆ ଗାଲ ଟାକୁଆ ଦାନ୍ତ ଆଦି ନାହିଁ। ତ କହୁଛି ନିଶ ଦାଢ଼ି ତାକୁ ଯେମିତି ବାରିକ ବା ଭଣ୍ଡାରୀ ମିଳିନି, ସେ ଦାଢ଼ି ନିଶ କାଟିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ରାତିରେ ଦେଖିବ ତାକୁ ଭୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେ ବସିଛି ଯେମିତି ଟଳ ଟଳ ହୋଇକି ବସୁଛି, ଆଉ ତାର ଟାକୁଆ ଗାଲ ଆଉ ଟାକୁଆ ଦାନ୍ତ, ଗାଲ ତାର ଟାକୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପାକୁଆ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାର ନାହିଁ।
ଟକଟକ ହୋଇ ତା ଲାଗଇ ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ, ତାକରା ନିର୍ମାଖି ସେ ଅଛି ତ ଅପମାନେ। ଠୁଳ କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଧନ, ଠକି ଥିଲା ନେବି ବୋଲି ହିମନ୍ତ ରାଜନ। ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ତତେ ସେ ଠକିକିରି ନେଇଯିବ। ଠକର ସ୍ୱଭାବେ ସେ ଗୋ ଲଗାଇଲା ଆଣି, ଠାବେ ହେଲା ନାଶ ଗଲା ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ। ଡାକିଏ ବଜାଉଅଛି ଥାକେକ ଥୋଲିର, ଡିଙ୍ଗର ଡାଙ୍ଗୁଆ ଘେନି କରିବୁ ଗୋ ଘର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଙ୍ଗର ଡାଙ୍ଗୁର ଯାହା ରହିଛି, ତତେ ସେ ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ହେ ହିମାଳୟର ଝିଅ, ଆଉ ତତେ ସେ ନେଇଯିବ ଠକିକି, ଆଉ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଡିଙ୍ଗର ଡାଙ୍ଗର ବଜେଇବୁ। ଆଉ ଡମ୍ବରୁ ଧରକୁ ସେବା କଲୁ ପରିମାଣି, ଡିଙ୍ଗର ବର ପାଇଲୁ ଦେଲେ ଶୂଳ ପାଣି। ତୋର ତପ ସୁଖୀ ମାଗୋ ବଳାଇଲୁ ଚିତ୍ତ, ଢୋକରା ଯୋଗୀକୁ ମାଗେ ହୋଇଲୁ ପ୍ରାପତ। ଯେହେତୁ ତୁ ଡମ୍ବରୁଧର ହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ବର ମାଗିଥିଲୁ, ତତେ ଏଇମିତିକା ବର ହିଁ ମିଳିଛି। ଢମାଳି ନକର ମୁଁ ଯେ କହୁଅଛି ସତ, ଢାକେ ହେତୁ ନାଶ ଗଲା ହେମନ୍ତ ଦୁହିତ। ଅଣାଇଲ ରାଏ କାହିଁ ବରେକ ବରିଣ, ଅଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ସେ ଅଛି ତ ଅପାବନ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ମଣିଷ ନୁହଁ, ମଣିଷ ଭଳିଆ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି, ତାହେଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଶ ଗଲୁ। ଅଣଖ ସାରିଲେ ମାଏ ଝିଏ ଦୁହେଁ ହୋଇ, ଅଣ ଉହାଡ଼ରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଇଲେ ନେଇ। ତାକୁ ଉହାଡ଼ରେ ନେଇକି ଦେଖାଇଲେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରବର ବାଳି ବାଜିଲା ରୁଦର, ତଡ଼ିତେ ପଡ଼ିଲା ଢଳି ତା ନିଜ ମନ୍ଦିର। ତକ୍ଷଣେ ତୋଳି ଧରିଲେ ତାହାଙ୍କର ଦାସୀ, ତୁରିତେ ମିଳିଲେ ମାୟା କତିରେ ତ ଆସି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଶିବଙ୍କର ଏହିପରି ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଛନକା ଲାଗିଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ସେଇଠି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାସୀମାନେ ଧରି ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ତାଙ୍କ ମା ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଥିଲା ଏତେ କାଳ ମୋର ଦୁର୍ଲଣା ହୋଇଣ, ଥନ ଯୌବନ କାଳେ ଦେଉଛି ଜୀବନ। ଦଇନି କରି କହୁଛି ଶୁଣ ମୋର ମାଏ, ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଧରିଣ ଓଗାଳବେ ପ୍ରାୟ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଦରିଦ୍ର ଦିନ ବୁଢ଼ାକୁ ଯେବେ ମୋତେ ଦେବୁ, ଦୁଇ ନୟନରେ ମୋର ମରଣ ଦେଖିବୁ। ଧରାଧରି ହୋଇ ମାଏ ଝିଏ ବୋବାଇଲେ, ଧାଇ ମୁଦୁସୁଲିମାନେ ଚହଳ ପାଇଲେ। କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଆଉ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ମୁଦୁସୁଲି ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଧାଇଁ ଯାଇ ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ରାଜନ, ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କାଳେ କିମ୍ପା କରୁଛ ରୋଦନ। ନାହିଁ କି ସଂସାର ମଧ୍ୟ ରାଜାର କୁମର, ନିର୍ଲଜ ବୁଢ଼ାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କି କଲବର। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଦୁସୁଲି ଡାକିଛନ୍ତି, ତ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସଂସାରରେ କି ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି? ଏଇ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମୋର ଝିଅ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପାଇଁକି ତମେ ତା ପାଇଁ ବର ବାଛିଲ? ନୋହିଲେ ବୁଡ଼ିବୁ ମାଏ ଝିଏ ଦୁହେଁ ହୋଇ, ନୋହିଲେ ମରିବୁ ସହସ୍ତରେ ବିଷ ଖାଇ। ଘଟ ଘେନି ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁତା ଗୁନ୍ଥା ନାହିଁ, ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ରାଜା ହୋଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମା ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବୁ। ପିଅର ଜନନୀ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଧିକତ, ପାକୁଆ ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇ ଘେନି ଲୋଡ଼ ବିତ। ଫରମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ରାଜନ, ଫାଇ କେତେ କହିବା ଗୋ ସେହୁ ବଡ଼ ଜନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାପା ମା ପିଅର ଜନନୀ, ତୁମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଧିକ, ତୁମେ ଏମିତିକା ପାକୁଆ ବୁଢ଼ାକୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିବ। ଫଳେଣ ଜାଣିବା ପଛେ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ, ଫରସ ସେବିଲେ ଗୌରୀ ପାଇବ କାରଣ। ବିଚାର ନକର ମାଏ ଝିଏ ଦୁହେଁ ତୁମ୍ଭେ, ବିକଳ ମନରୁ ଛାଡ଼ କାହୁଁ ଅଛ ଆମ୍ଭେ। ତାପରେ ସେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଗୌରୀ ଜାଣିବ ତାର କାରଣ କ'ଣ। ଏବେ ସେ ମନରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଏ ଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼ି, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଗୌରୀ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ବେଡ଼ି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏକି ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ମୋର ଗୌରୀ, ମୋ ଝିଅ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ତମେ ଜାଣିନ। ଭଲ ପଟେ ଲିଖନ ଯା କରିଛି ବିଧାତା, ଭଲ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଗୌରୀ ଆମ୍ଭର ଦୁହିତା। ଯେ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ବିଧାତା ଲେଖିଛି, ଆମ ଗୌରୀର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଭୋଜନର ବେଳେ ରାଣୀ ମିଳିଲା କ ଆସି, ଭିତରେ ମାଣେଇ ସଞ୍ଚା ଭିଆଣ କରସି। ମହାଦେଇ ମନବ୍ୟଥା ଛଡ଼ାଇ ରାଜନ, ମିଳିଲେ ସେ ସର୍ବଜନ ବିଭାର ଆସ୍ଥାନ। ଏଇ କଥାଟି କହିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବିବାହ ଆସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳନ କଲେ ତାହିଁ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ, ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ଘନ ଘନ। ଯୁବତୀ ସକଳ ମିଳି ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ, ଜଗ ମୋହିନୀକି ଦିବ୍ୟ ବେଶ କରାଇଲେ। ତ ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯାଇ ଫୁଲ କନ୍ୟାର ଖୋସାରେ ଖୋସିଲେ, ଯତନେ କସ୍ତୁରୀ ଚିତା କପାଳରେ ଦେଲେ। ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି ଚୁଡ଼ି ମଥାରେ ସିଉଜି, ରାମ ଅଭିଷେକ ଚୁଡ଼ି ନାସେ ଗଜମୋତି। ତ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ସଜାନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଖୋସାରେ ଯାଇ ଫୁଲ, ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ମଥାରେ ଓଢ଼ଣି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି।
ରୁଣୁଝୁଣୁ ବାଜୁଅଛି ପୟରେ ନୂପୁର, ରାଜି ବଦଳ ଲୋଚନ ରଞ୍ଚିଲେ କଜ୍ଜଳ। ଲତାବଳେ ପାଦେ ବିନ୍ଧି ଯେତେ ଉପୁରାଣ, ଲାବଣ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଗୁଣ। ଲବଣ ଚୌରି ପୂଜା ଆଦି ଆଣି ବଢ଼ାଇଲେ, ଲଳିତେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ କାମିନୀ ଗାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଣ ବେଦିରେ ବସିଲେ, ବରକୁ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ଦୋଳି ବସାଇଲେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ନୂପୁର ବାନ୍ଧିଲେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି। ବାସବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବାକ୍ୟ ଅସରଳା ସୂତା, ବସିଲେ କଟମ୍ବା ମାଡ଼ି ବାଳି ଘେନି ପିତା। ଶିରସିଣ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁକୁଟ ପଞ୍ଚସଖା, ଶୋଇପଡ଼ି ବୁଢ଼ା ଖାସୁ ଖାସୁ ଗଲା ମୂର୍ଚ୍ଛା। ଏହି ସମୟରେ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା କାଶୁ କାଶୁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଶାଶୁ ଆଦି ସମସ୍ତେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଲେ, ସଚେତ ପାଇ ବୁଢ଼ା ତୋଳି ବସାଇଲେ। ସନ୍ତୋଷ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିନ କଲେକ ସେ ନାରୀ, ସତ୍ବରଣ ଦେବତାଏ ଗଲେ ଯେଝା ପୁରୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭେଳାଣୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସନ୍ତୋଷିଣ ନାରୀ ମିଳି ଜୁଆ ଖେଳାଇଲେ, ସତ୍ବରଣ ବରକନ୍ୟା ବେଦୀରୁ ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ବସିଣ ପଞ୍ଚୁ ଗ୍ରାସାଦି କରିଲେ, ସହି ସଙ୍ଗା ତୁଣି ମହୁ ଶଯ୍ୟା କଲେ। ସୁରଗିଣ ବରକନ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଭାବ, ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ରତି କାମଦେବ। ହେମନ୍ତର ରାଣୀ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ, ହୀନ ପର ପଞ୍ଚବେଶ ଯହୁଁ ପକାଇଲେ। ହୋଇଣ ସନ୍ତୋଷ ସେ ସକଳ ଲୋକ ଦେଖି, ହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସହି ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ଦେଖି। ତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଜୁଆ ଖେଳ ସରିଗଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଛନ୍ଦ ସେ ଚଉଠି ସାରି କାଦ ଖେଳିଗଲେ, 6-7 ମଙ୍ଗଳା ଉତ୍ସବ ସାରିଲେ। କ୍ଷିତିପତି ଠାକୁର ସେ କପିଳାସ ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବର୍ଷା ଦାସ ଯେ କଳସ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତ ସେଇ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଉଠି, ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା, 6 ମଙ୍ଗଳା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର କଳସ ଚଉତିଶର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇକି, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଶିବ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବେଶ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସଖୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତ ପାର୍ବତୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମୋତେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ତା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆସିଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଯେତିକ ବି ସବୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଏ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।